Hi there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveyWreden@gmail.com. Видеоигры — это очень интересный вид искусства. Во-первых, потому что для того, чтобы передать свою идею, автор может экспериментировать с бесконечным количеством материала, отчего он делает свое произведение только интереснее и насыщеннее. Во-вторых, потому что само искусство можно интерпретировать до бесконечности по-разному. С одной стороны, разные мнения создают диалог зрителей, слушателей, читателей и остальных друг с другом, или же их диалог с автором. С другой же стороны, из этого вытекают вопросы интерпретации и критики. Какое мнение по поводу какого-то произведения верное, а какое нет? Создается вопрос о самом подходе к тому, как мы те же видеоигры рассматриваем, потому что они бывают разными, от Марио до какой-нибудь The Last of Us. Неизменно в искусстве вот что. Очень редко можно увидеть работу, которая пытается рассказать о себе, дать этот метакомментарий на происходящее. А значит, такие вещи, как The Beginner's Guide или Гайд для начинающих, ценны хотя бы по этой причине, однако не по одной только ей. Гайд начинающего очень необычная игра, хотя ее даже сложно назвать игрой, так как это некая подборка других игр. Если вы не знакомы с гайдом вообще, но интересуетесь уникальной историей, я сейчас порекомендую вам выключить этот ролик и пойти играть. Я вам настоятельно рекомендую это сделать, потому что в этом смысл игры. Итак, как вы поняли из объяснения Ридена, гайд начинающего через рассказ Дэйви, который демонстрирует игры своего друга, повествует о разработчике этих самых игр Коде. Помимо интерпретации работ друга, его рассказ имеет в себе развивающийся сюжет. История такая. Коде просто нравилось делать игры и воплощать в жизнь свои странные идеи. Эти игры никогда не предназначались для кого-то конкретно, и, если честно, непонятно даже хотел ли он, чтобы в них играл хоть кто-то.
потому что некоторые из его работ напрямую останавливают игрока от игры в них, замедляя его до скорости улитки или запирая в тюрьме, из которой невозможно выбраться. Дэйви Риден замечает, что некоторые игры будто бы связаны, и за всем этим творчеством загадочного кода скрывается какая-то задумка, глобальная идея. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. Он хочет добраться до истины, понять эту идею и вместе с ней автора. Однако постепенно, с момента вступления Дэйви в жизнь коды, фокус игры меняется. Автор, раньше строивший абстрактные концепты, начал вкладывать в эти концепты будто бы более конкретные идеи. Идеи, которые сложно на первый взгляд понять, но которые явно имеют смысл и которые явно в этих играх заключены. Однако эта новая глава в творчестве кода знаменует творческий блок. Ему становится сложно что-то придумать. Кода старается, правда старается изо всех сил выжать из себя хоть что-то, но единственное, что у него выходит, рефлексия на собственную неспособность создать что-то интересное. Он недоволен не то что результатом, но и самим собой как автором. Рассказчик старается как-то помочь другу, но как ты поможешь автору? Все, что приходит Дэви в голову, показать работы коды кому-то еще. Может, они заинтересуются, может, их внимание даст коде знать, что его работы нужны людям, и что они на самом деле интересны и ценны, что не стоит заниматься самобичеванием на пустом месте. Так что теперь не только друг коды, но и люди вокруг него интересуются, что будет дальше. Как он переплюнет себя в этот раз, насколько безумна и проста будет его следующая игра. Ее не будет. Кода прерывает связи с Дэйви и перестает с ним общаться, и последняя игра является прощальным письмом одного человека другому. Это точка в их дружбе. Давайте сначала разберемся с простым. Как игра рассказывает нам свою историю? Если бы гайд сначала шел в одном направлении, где говорится про игры, а потом резко свернул на психологические проблемы коды и Дэйви, трюк бы не проканал. Это было бы слишком резко, и интерес бы угас довольно быстро из-за конфузии. Чтобы этого не произошло, Риден использует несколько мелких, но ключевых для органичного вхождения в историю приемов. Гайд для начинающих как бы рассказывается в формате презентации, где переключаешь слайды ты. Именно ты являешься двигателем истории, потому что если ты не будешь двигаться, ты не будешь прогрессировать. Однако такой подход игры с рассказчиком, хоть и интересный, он не кажется каким-то особенно уникальным. Информационно это ничем не отличалось бы от каких-нибудь письменных заметок, разбросанных по играм коды. Вместо этого Риден добавляет голос живого человека. Это позволяет нам яснее прочувствовать эмоции, которые он испытывает, но и этого было бы мало. Риден специально рассказывает не только о самих играх, но и небольших предысториях, каких-то деталях, или акцентирует свое внимание на ощущениях от каких-то мелочей. I love how you can see the bottom of the universe from this room. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. У меня есть вопрос.
Было бы интересно играть во все эти абсурдные игры без кого-то под рукой. Может да, а может и нет. Тут бы все зависело от игрока, ведь кто-то, как Дэйви, может фанатеть от необычного подхода автора, а кто-то ожидает геймплея или внятной истории и отвернется от неудовлетворения. Таким образом, автор направляет наше внимание в выгодное, гайду для начинающих русло, убивая двух зайцев одним выстрелом. Первые получают, что хотели, а вторым объясняют, какой подход имеет смысл в прохождении. Складывая элемент исследования творчества кода и своих мыслей, Дэйви примешивает личности в историю, и именно таким образом, незаметно цепляя нас, погружает в повествование глубже. От этого переход на близкие сердцам героев темы совсем не кажется грубым. В настройках игры, кстати, есть возможность отключить рассказчика. Это не только лишает нас возможности слышать голос Дэйви, но и позволяет ощутить произведения кода такими, какими они были задуманы. Теперь абсолютно все изменения, которые ввел рассказчик, исчезли. Теперь меня не телепортируют к концу лабиринта. Теперь я не могу вернуть свою скорость ходьбы на лестнице и вынужден ползти наверх. Теперь я не могу смотреть сквозь стены на этом уровне. Теперь меня не выпускают из клетки сразу, а я буквально должен там ждать целый час и так далее. Так что, если игрок решит попробовать ощутить работу кода такой, какой она задумывалась, у него есть нужный для этого инструмент. Самый же сильный прием происходит в последней игре. Режиссер Ланс фон Триер говорил, что история – это страшный лес, а ее автор – это проводник. Задача автора – взять зрителя за руку и провести по знакомому ему маршруту. Всю игру Дэйви буквально нас не оставлял. Интерпретируя каждую из игр, он как бы составляет их часть. Мы не представляем гайд без рассказчика, который нас ведет. И в самый последний момент он оставляет нас. Это заставляет меня чувствовать бесконечно одиноким и потерянным в непонятном мире. Это имеет смысл и тематически, и эмоционально. Но вы пришли не за этим, вы пришли за моим мнением о гайде начинающего. Что же, именно об этом игра и хочет поговорить с нами. Форма подачи – одна из самых уникальных черт этой истории. Кода делает интересные видеоигры. По факту, их можно было бы заменить на что-то другое, скажем, он снимал бы артхаусные видео. Но по какой-то причине автор решает рассказать историю через призму видеоигр, да и сам Дэйви говорит с нами не через ролик на ютубе, как это делаю сейчас я, а через игру. Почему? Гайд начинающий имеет в себе твист. Дело в том, что игра рассказывается из уст только одного из героев. А это значит, история на самом деле не о коде. Она о Дэйви и парасоциальных отношениях между автором и аудиторией. Пытаясь разобраться в глубоких посылах и мыслях чужой фантазии, и позже презентуя все эти произведения нам, Дэйви как бы рассказывает о своем друге, да вот только все, что он говорит, это его догадки. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Знаете вы или нет, но я очень люблю мнение. Критика нужна всем тем, кто хочет что-то почерпнуть из того произведения, о котором идет речь. Для авторов это способ улучшить свое мастерство передачи идей, а для зрителей, слушателей и остальных способ расширить свой вкус. Думаю, это круто, что искусство по сути определено не самим предметом, о котором идет речь, а позицией, через которую мнение было создано. Иными словами, зритель важен не меньше, чем само искусство, потому что понимание этого искусства существует только в его голове. От этого и существуют все проблемы критика, как я говорил, и проблемы того, как мы в принципе воспринимаем мир вокруг нас. В этом плане интерпретация, а значит и мнение, а следовательно и критика, которая из этого мнения выходит, имеет еще большую роль, чем само искусство, потому что влияет на людей даже больше автора.
И гайд говорит нам об этом, хотя скорее задает вопрос. Этот вопрос интереснее рассматривать на примере таких работ, как у Ридена, именно потому что гайд сам по себе является произведением искусства. Он дает метакомментарии по поводу самого себя. Вот эта штука знакома всем. Но скажите, нравится ли она вам? Фанатеете ли вы по этой картине? Скорее всего нет, потому что это просто квадрат. И в этом весь смысл. Давайте подумаем, почему люди против работ Кандинского, Поллока, Пикассо и остальных абстрактных авторов с непонятным творчеством. Наверное, потому что у недовольных есть представление о том, каким искусство должно быть. Здесь не изображено ничего конкретного, возня. А возня это плохо, потому что этим может заняться и ребенок. Самый очевидный ответ, звучавший тысячи раз, который дают на критику «я и сам так могу», почему вы до сих пор это не сделали? Черный квадрат – это круто, потому что авангардизм – это высшая форма чистого искусства. Такие картины важны не сами по себе, они важны как знак, как символ того, каким искусство может быть, и что его понимание ограничено только нашим воображением. Это не относится к современным абстрактным художникам, но это тема для совершенно другого видео, которое уже кто-то, скорее всего, сделал. Как я уже говорил, рассказчика в игре можно отключить. Если бы вас посадили играть в любую работу коды, оторвав ее от всех остальных его работ и интерпретации Дэйви, скажите, понравится ли она вам? Поймете ли вы ее? Сложно сказать, но сам факт того, что гайд для начинающих презентует нам свое наполнение в таком виде, дает повод задуматься о том, как мы воспринимаем видеоигры. А ведь это очень интересная тема для разбора. Игра может разниться от визуальной новеллы до шутеров с мудреной системой передвижения. Это вообще не спектр, а некий график, поле, потому что игры от любого другого вида искусства отличаются не только наличием или отсутствием тем, на которые можно поговорить, но и интерактивностью. От этого возникает целый дополнительный слой вопроса, на который иногда надо ответить прежде, чем разбирать по косточкам какую-то видеоигру. Что видеоигра вообще такое? И пусть у каждого будет свой ответ на то, что ему нравится. Нельзя точно сойтись на позиции, что видеоигра, а что нет. Черт, я уверен, в интернете до сих пор идут споры о том, является ли Death Stranding, Ходячие мертвецы, Детройт стать человеком, The Last of Us, Uncharted и куча других проектов мыльным кинцом в большей степени, чем играми. То есть, да, они игры, но в какой степени они игры? В них есть геймплей, но он занимает чуть ли не роль пассажира в истории, в концепте, который нам пытаются преподнести. Гайд для начинающих не дает ответа на вопрос, что делать с этой проблемой интерпретации, но ответа на этот вопрос может и не быть в принципе. Я знаю, может кто-то из вас хочет узнать, какое мое мнение по этому поводу. Что делать с играми по типу 2.22 AM, Proteus, Antichamber, The Witness, возможно, Hyperbolia, которая скоро выходит, и другими абстрактными проектами, суть которых не до конца ясна. И я не знаю. У меня просто нет ответа. Не уверен, что у кого-то есть вообще ответ на этот вопрос, потому что это все равно, что спросить, каким искусство должно быть. А этот вопрос неправильный, потому что история доказывает, что искусство не должно быть никаким. Искусство может быть чем угодно. Но это всего лишь мое прочтение рассказа Дэйви Ридена. Рассказа, который является мнением на основании работ коды. Игр, которые являются интерпретацией чего-то еще.